फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, अज असी लिटरेचर बुक का चैप्टर नंबर 2 किसे लिए कुछ करना सीखो बारे पढ़ांगे। सब तो पहला देखो बच्चों, किसे लिए कुछ करना सीखो इस चैप्टर दे विच सानू की सिक्ख्या मिलती है कि सानू हर एक परसन दे किसी ना किसी काम जरूर आना चाहिए। मतलब कि सानू हर एक दे काम दे विच हैल्प करनी चाहिए है, सानू कोई ना कोई काम करना चाहिए। मीनस असी किसी लिए कुछ चंगा करिए तां ही चंगा है, कि सानू किसी का कुछ विगाड़न की बजाय सानू कुछ ना कुछ उसका हैल्प करनी चाहिए है और कुछ संवारना चाहिए। इस चैप्टर के विच बच्चे एक दिल्ली की स्टोरी दसी है कि दिल्ली दे विच घरेलू नौकर लभन लई बहुत मुश्किल आउंदी है। जे मतलब किते लभ भी जांदे है कोई तां उत्थे भाषा की समस्या आउंदी है, क्योंकि दिल्ली दे विच साडी भारत की राजधानी है। हरेक प्रांत तो लोग आके वसे होंदे ने, अलग अलग लोग वो भाषावां बोलते हैं, तां लोकां नूं ना चाहुंदे होए भी उन्हां दी भाषा नाल मीनस सैक्रीफाइस करना ही पैंदा, समझौता करना पैंदा है। तां उत्थे एक लेखक ते उसदी पत्नी की दसदे ने कि लेखक अते उसदी पत्नी दिल्ली विच नौकरी करदे हुंदे ने और उस तो बाद ओह अपने उन्हां दे 2 बच्चे हुंदे ने जिन्हां नूं ओह संभालण दे लई एक नौकर की तलाश करते हैं। उन्होंने किवें ना किवें एक 15 कुछ सालों की लड़की मिल जाती है जिसका नाम रीना होंदा है और हिंदी भाषा बोल लैंदी है, इसलिए उन्होंने कोई लैंगुएज दे विच भाषा नाल संबंधित कोई मुश्किल पेश नहीं आती। जो रीना लड़की है वो एक बहुत ही समझदार चज्जी लड़की होंदी है और वो हर एक दा आदर सत्कार बहुत करती है और वो उन्होंने घर विच सारा काम करती है, दिन रात रहिंदी है और उन्होंने लेखक ते उसकी पत्नी दे नौकरी ते जाण तो बाद दफ्तर जाण तो बाद वो घर के कामों में बिजी हो जाती है और वो बच्चों के विच बच्चों नूं बहुत उन्होंने केयर करती है। बच्चे भी उस नाल रह के बहुत खुश होंदे ने और रीना नूं वो दीदी दीदी कहंदे नहीं थकते। तो उस तो बाद लेखक ते उसकी पत्नी उसनूं क्वेश्चन पूछते हैं कि रीना तू कुछ पढ़ लैंदी है, तो वह की कहती है रीना दे जो घर की हालत होंदी है कि रीना दे पिता जी नहीं होंदे, पिता जी उसके गुजर गए होंदे ने और उसदे एक छोटा भरा होंदा है। वो कहती है भी बाबू जी मेरी जो घर की सारी जिम्मेवारी है भी जो मैं थोड़ी वड्डी होई तो मेरे सारी जिम्मेवारी मेरी माँ ते आ गई सी और उस तो बाद जो मैं थोड़ी जी होश संभाली मीनस थोड़ी वड्डी होई तो उस तो बाद मैं अपनी माँ दे नाल काम करवाउण लई जांदी सी और उस तो बाद लेखक ते उसदी पत्नी और लेखक उसनूं कहंदा है कि जे मैं तैनूं पढ़ाउणा चाहां कि तूं पढ़न दे विच इंटरस्ट रखदी है, तो वह हाँ दा जवाब दिंदी है। उस तो बाद इस चैप्टर दे विच की दस्सिया गया बच्चे कि लेखक अते उसदी पत्नी उसनूं बुक्स लिया के दिंदे ने, उसनूं पढ़ाउंदे ने, कुछ ना कुछ टाइम करते हैं दफ्तर तो बाद वो उसनूं पढ़ाउंदे ने तां ओह बहुत ही एक सियानी समझदार लड़की होंदी है। उस तो बाद की होंदा कि लेखक अते उसदी पत्नी अपने मालकां तो परमिशन लैके आग्या लैके अपनी माँ नूं मिलन लई जांदी है कि उसनूं पता लगदा कि उसदी माँ बीमार है। फिर उस तो बाद वो कुछ दिन वापस नहीं आउंदी। लेखक अते उसदी पत्नी सोचदे ने कि रीना इहो जी लड़की तो है नहीं कि वो वापस क्यों नहीं आई। तो फिर उस तो बाद वो लेखक पता करन जांदा है। लेखक की पत्नी उसनूं कहंदी है कि हो सकता है कि उसदी किते उसदी माँ बीमार ना होवे तां तुसीं उसनूं हॉस्पिटल मैਡੀਸਨ वगैरह सारा कुछ दवा के आओ। तो उस तो बाद जदों लेखक घर तो जाता है तो वह रीना के घर पहुँचता है तो रीना के घर ताला लग्या होंदा है। उस तो बाद ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰੀਨਾ ਔਰ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਘਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਰੀਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਰੀਨਾ ਦੇ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਦੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੀਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜੋ ਰੀਨਾ ਔਰ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬੀਤ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰੀਨਾ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਰੀਨਾ ਦੀ ਚਾਚੀ ਦੋਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਛੁਡਾਇਆ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੀਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਰੀਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਉਸਦਾ ਰੀਨਾ ਦਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਟੀਕ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੀਨਾ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਟੀਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਉਹ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਬੁਟੀਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਰੀਗਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜੋ ਬੁਟੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਰੀਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰੀਨਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੀਨਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਉਸ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਘਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨਿਰਵਾਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੀਨਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਰੀਨਾ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਉਸਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਉਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੀਨਾ ਦਾ ਵਧੀਆ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰੀਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਭ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਬੁੱਕ ਵਰਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ MCQ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀ ਨੌਕਰ ਲੜਕੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਹਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਨਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੀਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ? ਨਾ ਆਈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ? ਚਾਚੀ ਕੋਲ। ਰੀਨਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਕੱਪੜੇ ਸੀਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਨਾਲ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵਿਆਕਰਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਨੌਕਰ, ਮਾਲਕ, ਖੜੀ ਬੈਠੀ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ, ਚੋਰ ਸਾਧੂ, ਖੁਸ਼ ਉਦਾਸ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੌਖ, ਖਰਚ ਬੱਚਤ, ਪੂਰਾ ਅਧੂਰਾ, ਮਿਠਾਸ ਕੁੜੱਤਣ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੱਖਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਵਚਨ ਬਦਲੀ ਕਰੋ। ਵਚਨ ਬਦਲਨੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੜਕੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜੀ ਸੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਹਾਲੇ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕਾਇਦਾ ਫਟਾਫਟ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਦੇ ਫਟਾਫਟ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਚਾਚੀ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਬਠਿੰਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ।
ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਪੁਆਧੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, 1-2 ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਨੌਕਰ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਮਿਲ ਗਈ? 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਕੈਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ? ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ। ਰੀਨਾ ਦੇ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਰੀਨਾ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਔਰ ਚਾਚੀ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਚਾਚੀ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਉਸਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ। ਲੇਖਕ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ? ਇੱਕ ਬੁਟੀਕ 'ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਨਾਲ। ਰੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ? ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ 5-6 ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੌਂਗ। ਰੀਨਾ ਲੇਖਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ? ਰੀਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਸੀ। ਜੀ ਕਰਦੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਦੌੜ ਕੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਲੇਖਕ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਰੀਨਾ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿ ਲੇਖਕ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਟੀਕ 'ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ। ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਰੀਨਾ ਦੀ ਚਾਚੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਰੀਨਾ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਚੀ ਦੋਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮੁੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੀਨਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁਟੀਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਬੁਟੀਕ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੀਨਾ ਦੀ ਬੁਟੀਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਪਈ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਨਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਰੀਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੀਨਾ ਦਾ ਸਾਥ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੀਨਾ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, 10-12 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਲੇਖਕ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਰੀਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਲੇਖਕ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰੀਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਸੀ। ਜੀ ਕਰਦੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਟੀਕ 'ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੀਨਾ ਬੁਟੀਕ ਵਧੀਆ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਨੇ ਰੀਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੇਖਕ ਨੇ ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਟੀਕ 'ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੀਨਾ ਬੁਟੀਕ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬੁਟੀਕ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਰੀਗਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਬੁਟੀਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਪਈ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਰੀਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤਲਾਸ਼, ਮੀਨਸ
ਭਾਲ ਖੋਜ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੁਚੱਜੀ, ਰੀਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਸੁਚੱਜੀ ਮੀਨਸ ਸਾਫ਼, ਮੀਨਸ ਸਮਝਦਾਰ। ਮਾਹਰ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਾਹਰ ਸੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਗਿਆ, ਰੀਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਬੁਟੀਕ, ਰੀਨਾ ਇੱਕ ਬੁਟੀਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨਿਰਵਾਹ ਮੀਨਸ ਵਸੇਰਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੁਹਾਵਰੇ। ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਕਰਨਾ ਮੀਨਸ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਰੀਨਾ ਲੇਖਕ ਦੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੀਨਸ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਾ। ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ ਮੀਨਸ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਰੀਨਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਛਲ ਪੈਣਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਰੀਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਰੀਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਛਲ ਪਈ। ਭਿਣਕ ਲੱਗਣਾ ਮੀਨਸ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਭਿਣਕ ਲੱਗਣਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚੇ ਚਾਚੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਭਿਣਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਤਾ ਸੁਤਾ ਦੇਣਾ, ਖਬਰਸਾਰ ਦੇਣੀ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਰੀਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਸੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਮੀਨਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।